آغاز میں آپ کو بتائیں 33 رکنی پنجاب کی نئی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ پیپلز پارٹی کے حیدر علی گیلانی، حسن مرتضیٰ بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل۔ بلال یاسین، رانا اقبال، رانا مشہود، رانا اقبال، مہر اعجاز بھی شامل ہیں۔ ملک ندیم کامران، یاور زمان، منشاء اللہ، خواجہ عمران نذیر، بلال اصغر وڑائش نے بھی حلف اٹھا لیا۔ اسد کھوکھر، احمد علی اولکھ، رانا لیاقت علی، سیف الملوک کھوکھر نے حلف اٹھا لیا۔ فدا حسین بٹو، سبطین بخاری، عمران خالد بٹ، مجتبیٰ شجاع الرحمان شامل ہیں۔ خواجہ سلمان رفیق، صدیق بلوچ، جہانگیر خانزادہ نے بھی حلف اٹھا لیا۔ اسی حلف برداری تقریب بارے مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے یاسین ملک سے۔ جی یاسین، بتائیے گا۔ جی، گورنر ہاؤس میں آج پنجاب کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ گورنر پنجاب علی الرحمان نے کابینہ سے حلف لیا ہے۔ حلف اٹھانے والے میں سردار ویس لغاری، رانا محمد اقبال، رانا مشہود، مہر اعجاز، صدیق خان بلوچ، کاظم علی پیرزادہ، چودھری شفیق، ملک ندیم کامران، میاں یاور زمان، کرنل ریٹائرڈ ایوب، محمد منشا اللہ بٹ، تنویر سلیم اسلم بسیٹی، جہانگیر خانزادہ، رانا محمد احمد خان، میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، خواجہ عمران نذیر، بلال یاسین، سیف الملوک کھوکھر، فدا حسین بٹو، جگن محسن، عظمی بخاری، خلیل طاہر سندھو، غلام قاسم منجرا، کرنل ریٹائرڈ رانا محمد طارق، ظہیر اقبال چنڈڑ، ذیشان رفیق، ثانیہ عاشق، حسن مرتضیٰ، علی حیدر گیلانی، بلال اصغر وڑائش، قاسم عباس گنگا، ملک اسد کھوکھر، احمد علی اولکھ اور معاویہ اعظم، اس کے علاوہ سبطین بخاری شامل ہیں۔ جبکہ جو 4 اراکین ہیں، ملک احمد خان، عطا اللہ تارڑ، خواجہ سلمان رفیق، مخدوم عثمان، ان کے متعلق ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ آج نہیں پہنچ سکے، وہ حلف ان کے کل اٹھائے جانے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وزیر اعلیٰ کے 12 پولیٹیکل مشیر بھی مقرر کر دی گئے ہیں۔ ان تمام مشیروں کا جو عہدہ ایک وزیر کے برابر ہوگا، اور مشیروں میں ظفر اقبال ناگرہ، مولانا الیاس چلوٹی، شعیب اویسی، صہیب برد، خالد محمود وار، میاں مرغوب، رابعہ فاروقی، صبا صادق، زاہد اکرام، میاں نوید اور لیاقت علی شامل ہیں۔ جبکہ راجہ نون اور شعیب تو صدیقی کچھ وزراء جو ہیں وہ کل حلف اٹھائیں گے۔ بہت شکریہ یاسین ملک، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جہاز سائز کی کابینہ عدالتی فیصلے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی ہے۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ نے اقتدار بچانے کے لیے پنجاب حکومت کے خزانے کو جو ہے وہ لوٹا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ پنجاب کابینہ کی حلف برداری اور کابینہ کا سائز ان حکمرانوں کو نہیں بچا سکتا۔ غیر آئینی اقدامات پر ان حکمرانوں پر توہین عدالت بھی لگنی چاہیے، ایسا کہنا ہے پرویز الہی کا۔ چودھری پرویز الہی یہ کہتے ہیں کہ جہازی سائز کی کابینہ عدالتی فیصلے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ نے اقتدار بچانے کے لیے پنجاب حکومت کے خزانے کا منہ کھول دیا۔ پنجاب کابینہ کی حلف برداری اور کابینہ کا سائز ان حکمرانوں کو نہیں بچا سکتا۔ چودھری پرویز الہی کی جانب سے اپنے رد عمل میں مزید کہا گیا کہ غیر آئینی اقدامات پر ان حکمرانوں پر توہین عدالت بھی لگنی چاہیے۔ آپ کو بتائیں کہ چودھری پرویز الہی کی جانب سے نئی کابینہ کے حلف اٹھانے کے معاملے پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ عدالت میں زیر سماعت کیس کے متعلق مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن میں اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ نے بھی شرکت کی۔ سردار ایاز صادق، ملک احمد خان، عطا اللہ تارڑ بھی مشاورت میں شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے حوالے سے عدالت میں زیر سماعت کے اس بارے مشاورت کی گئی۔ مستقبل کی صورتحال کے حوالے سے حکمت عملی بھی طے کی گئی۔ سپریم کورٹ بار کے 5 سابق صدور نے چیف جسٹس پاکستان سے اہم آئینی معاملات پر نظر ثانی کی درخواست فل کورٹ بینچ کو بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ بار کے 5 سابق صدور نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ بار کی نظر ثانی درخواست فل کورٹ میں بھجوائی جائے۔ اہم ترین آئینی مقدمات کا تمام فریقین کو سن کر ایک ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ گزشتہ روز حکمران اتحاد نے بھی چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے معاملے کے حوالے سے دائر درخواست کو فل کورٹ بینچ میں بھیجا جائے۔ صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون نے آرٹیکل 63A نظر ثانی درخواستوں کی سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا۔ جاری اعلامیہ میں صدر بار نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے معاملے نے آئینی بحران گھمبیر کر دیا ہے۔ آئینی بحران کے حل کے لیے ضروری ہے کہ نظر ثانی کے لیے فل کورٹ تشکیل دی جائے۔ آرٹیکل 63A کا مختصر فیصلہ متفق کا نہیں تھا۔ 2 جج صاحبان نے اختلاف کیا تھا۔ 3 کے مقابلے میں 2 ججز کا اختلاف ظاہر کرتا ہے کہ فیصلے پر نظر ثانی کی بہت گنجائش ہے۔
सदर सुप्रीम कोर्ट ने मुतालबा किया कि सियासी जमातें अदलिया पर तनकीद करने के बजाय इसे फैसला करने दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन इस्लामाबाद रवाना हो गए। उन्हें खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन अपने साहबजादे वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन के हमरा लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हुए। चौधरी शुजात को खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर रखा है। चौधरी शुजात इस केस में पेश होने का फैसला कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि हमजा शहबाज अक्सरियती वोट लेकर वज़ीर आला बने। 12 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को ऐसे नहीं निकाला जा सकता। बास कानूनी मामलात हल तलब हैं। अब हर तरफ से मुतालबा आ रहा है कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए फुल कोर्ट बैठे और मामले को हमेशा के लिए हल कर दिया जाए। अता तारड़ बोले कि काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के लीडर का चुनाव कब हुआ और उसने खत कब लिखा किसी को मालूम नहीं। मसले के हल के लिए फुल कोर्ट समाअत होनी चाहिए। आज़म नज़ीर और अता तारड़ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यक ज़ुबान हो के कहा जो कि हुकूमती इत्तेहाद में हैं कि ये मामलात इस तरह के हैं कि क्या ये मुनासिब हो कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो वोट डाले जाने पे और ना गिने जाने पे तशरीही हुक्म को रिव्यू में चैलेंज किया, यानी उस पर नज़र षानी की दरख्वास्त दायर कर रखी है, उसको और मौजूदा जो मुकदमा है जिसमें ये वोट सही तौर पे शुमार हुए हैं या नहीं हुए उसको, और जो पहले मेंबरान डी सीट हुए हैं उसमें उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए मुकदमात हैं। और सबसे जो बुनियादी मुकदमा है वो आर्टिकल 63A की तशरीह का मुकदमा है जिससे ये सारे मामलात हल होते हैं। तो ये मुतालबा किया गया कि इसके लिए फुल कोर्ट ये मुकदमा सुने और इन्हें यकजा करके सुना जाए ताकि मुल्क को इस आइनी बहरान से वंस एंड फॉर ऑल निकाल दिया जाए। 12 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को अगर अदालती फ़ैसले के ज़रिए से घर भेजना है तो मैं ये ज़रूर समझूंगा कि जो ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस का ये तकाज़ा है कि अदालत इस दरख्वास्त को संजीदगी के साथ सुने और ये करीने इंसाफ होगा कि अगर इसको तमाम जो अदालत के जज साहिबान हैं फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। काफ लीग के पार्लिमानी लीडर का नाम भी किसी को नहीं पता। वो परसों पता लगा इलेक्शन वाले दिन जब मोनिस अलाई साहब ने एक ट्वीट की कि साजिद भट्टी नामी आदमी जो है वो पार्लिमानी लीडर है। अब पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग कब हुई, उसकी फुटेज क्यों नहीं रिलीज़ हुई, उसके मिनट्स कहाँ हैं, पार्लिमानी लीडर के हवाले से ये सारी चीज़ें बड़ी गौर तलब हैं। फुल कोर्ट का मुतालबा अब सिविल सोसाइटी भी कर रही है, वकला भी कर रहे हैं, हर तरफ से ये मुतालबा आ रहा है। तो अगर ये मुतालबा हर तरफ से आ रहा है, पीडीएम ने भी इसका ऐलान किया है, तो इसमें हर्ज कोई नहीं है कि एक फुल कोर्ट जो है वो इस मामले पर बिठाया जाए, उसका फैसला कर लिया जाए। तस्करा इमरान खान का जिनका कहना है कि पंजाब के अवाम का फैसला देकर हुक्मरान इत्तेहाद ऊंचे हथकंडों पर उतर आया। सियासी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता फौरी शफाफ इंतखाबात हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सदारत में पार्टी की सियासी कमेटी का इजलास बनीगाला में हुआ। इजलास में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की गैर आइनी रूलिंग और अदलिया मुखालिफ मुहिम का जायजा लिया गया। बाबर अवान ने केस से मुतालिक आइनी और कानूनी नकात पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान का कहना था कि मईशत की तबाही मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा रही है। हुक्मरानों को मुल्क की हालात की नहीं अपने इक़्तिदार की फ़िक्र है। ये जो मर्जी कर ले, आवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म से शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने तंजीम के मकासद की तकमील के लिए पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात के दौरान SCO चार्टर और शंघाई स्पिरिट के असूलों के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का अयादा भी किया। वज़ीर आज़म ने उम्मीद का इजहार किया कि SCO के तमाम अरकान अमन के क़याम और बैनुल अक़वामी यकजहती और ताउन को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन रवाबित को बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि CPEC इस हवाले से एक मुफीद मॉडल के तौर पर काम कर सकता है। कराची में मूसलाधार बारिश शाहराह फैसल तालाब का मंजर पेश करने लगी। बलोच कॉलोनी की सूरत हाल बता रहे हैं बिलाल नसीर। जी बिलाल।
जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलोच कॉलोनी के करीब, जहाँ पर इस वक्त भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो शहर भर में जारी है। शारा फैसल और उसकी मुतसिल सड़कें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हैं। इस वक्त मेरे कैमरामैन इमरान खालिद दिखाएंगे कि ये मेन शारा फैसल है, जो कि मुकम्मल तौर पर 2.5 से 3 फीट पानी जो है शारा फैसल पर जमा है, और जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनकी मोटर साइकिलें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हैं। इसके साथ साथ अगर गाड़ियों की बात की जाए तो शारा फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है, क्योंकि पूरी शारा फैसल का जो एरिया है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुका है। शहरी जो हैं वो अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। मेन शारा फैसल के साथ साथ जो मुतसिल सड़कें हैं, अगर उनकी बात की जाए तो वहाँ पर भी पानी बड़ी मिकदार में जमा हो चुका है, जिससे शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी शहरी जो हैं उनकी गाड़ियाँ और मोटर बाइक्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। काफ़ी शहरी जो हैं परेशानी में इधर उधर जगहें तलाश करते फिर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि डाइवर्जन दे रहे हैं और शहरियों को डाइवर्ट करने की कोशिशें कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों को डाइवर्ट करने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन पानी की अगर बारिश की बात की जाए तो वो इस वक्त भी वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। बलोच कॉलोनी, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, डिफेंस क्लिफ्टन और उसके अतराफ़ के इलाकों में तमाम में जो है वो यही सूरत हाल है, क्योंकि वक्फे से बारिश का सिलसिला जो जारी है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। बारिश के बायस जो शहर की मुख्तलिफ शाराएं हैं वहाँ पर 2 से 2.5 फीट पानी जो है वो जमा हो चुका है। जी, कराची में बारिशों ने एक बार फिर तबाही मचा दी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर चेयरमैन NDMA ने हुकूमत सिंध से रब्ता किया। वफाकी हुकूमत और NDMA की जानिब से सिंध हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई गई। तर्जुमान NDMA के मुताबिक चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हुकूमत सिंध से रब्ता किया और सिंध खसूसन कराची में हालिया बारिशों से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। NDMA ने मजीद डी वाटरिंग पंप सिंध हुकूमत के हवाले कर दिए और यकीन दहानी कराई कि ज़रूरत पड़ने पर शहरियों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे।